سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور علمہ اس نے سکھا دیا آدم کو الاسماء نام کلہا تمام اشیاء کے، ثم پھر عرضہم سب اشیاء پیش کر کے علی پر ملائکتی فرشتوں کے، فقال تو فرمایا انبئونی مجھے بتاؤ باسماء نام ہؤلاء ان کے، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ تفسیری ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قالو بولے سبحانک پاکی ہے تجھے، لا نہیں علم لنا ہمیں، الا مگر ما جتنا علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک بے شک تو، انت تو ہی، العلیم علم والا، الحکیم حکمت والا ہے۔ تفسیری ترجمہ۔ فرشتے بارگاہ الہی میں بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ قالا فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم انہیں بتا دے، باسمائہم سب اشیاء کے نام، فلما تو جب انبأہم انہیں بتا دیے، باسمائہم سب کے نام، قالا فرمایا کیا، لم اقل میں نہ کہتا تھا، لکم تمہیں، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیب پوشیدہ، سماوات آسمانوں کے، و اور ارض زمین کے، و اور اعلم میں جانتا ہوں، ما وہ سب تبدون تم ظاہر کرتے ہو، و اور ما وہ سب کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو۔ تفسیری ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سب کے نام بتا دیے تو فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورہ بقرہ کے آیت نمبر 31، 32، 33 کے متعلق درس قرآن آپ حضرات سماعت کریں گے۔ خالق کائنات نے آیت نمبر 31 میں 3 باتوں کو واضح فرمایا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام کی تعلیم فرمائی۔ نمبر 2، فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش کیا۔ نمبر 3، فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ حضرات گرامی، تمام اشیاء کی تعلیم آدم علیہ السلام کو فرمائی۔ اس مقام پر ائمہ تفاسیر کے اقوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر قرطبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد برادر اور عظیم صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد موجود ہے، علمہ اسماء جمیع الاشیاء کلہا جلیلہا و حقیرہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔
साहिब तफसीर बगवी ने लिखा, इसम मा कान व मा यकून इला यौमिल क़ियामा, यानी वो तमाम सिखा दिया जो हो चुका था और जो क़यामत तक होगा। साहिब बेदावी ने लिखा, अलहमहु मारिफत ज़वातिल अशियाई व खवासिहा व अस्माइहा व उसूल अल इल्मी व कवानीन सिनाआत व कैफियत आलातिहा, यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बतौर इल्हाम तमाम चीज़ों के नाम और उनके काम, सिफात, खुसूसियात और बनावट सिखा दी। इन जलील कदर आइमा तफासिर के अक़वाल से वादे हो गया, अल्लाह ताला ने क़यामत तक की तमाम अशिया का इल्म हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया, जिसका मतलब यह हुआ कि वो अशिया जिनका वजूद नहीं था लेकिन मुस्तकबिल में उनका वजूद में आना था, वो सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया गया। आपको समझाने के लिए मिसाल पेश करता हूँ। कंप्यूटर, सिम कार्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, लैपटॉप, इन तमाम का वजूद पहले कहाँ था, लेकिन आज मैं और आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 31 और आइमा तफासिर की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला ने हज़ारों साल पहले हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इन अशिया का इल्म दे दिया था। ज़रा गौर करें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की ये शान है तो महबूब खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म किस कदर होगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया की तालीम दी, जबकि फरिश्तों को उनमें से कुछ को दिखाया। अब पूछा, बताओ इन अशिया के नाम क्या है, तो फरिश्ते अशिया के नाम से नावाकिफ थे, इसलिए अपने आजिज होने का इजहार कर दिया। यानी फरिश्तों ने कहा, हमें इन अशिया के नाम का इल्म नहीं। या काबिल तवज्जो बात यह है कि अल्लाह ताला मुखातिब था और अल्लाह ताला का ये खिताब फरिश्तों को था, लेकिन फरिश्तों के सफ में इब्लिस भी मौजूद था। अगरचे वो फरिश्ता नहीं, लेकिन खूब इबादत करने की वजह से उसका रहना सहना फरिश्तों के साथ हो गया और वो भी जवाब ना दे सका। यहाँ से वादे हुआ कि शैतान इब्लिस का इल्म जब आदम अलैहिस्सलाम के इल्म के बराबर नहीं हो सकता, तो मेरे और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म से भरना या बराबर होना कैसे हो सकता है। हम तो यही कहेंगे कि जो शख्स ये कहता है कि शैतान का इल्म हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म से ज्यादा है, वो शैतान का चमचा है। हजरत गिरामी, इस मकाम पर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरिश्तों पर बरतरी इल्म के जरिए बतलाई गई। इसका मतलब ये हुआ, इल्म हासिल करना ये खुदा की अजीम इबादत है। इसीलिए खालिक कायनात ने सूरह ज़ुमर के आयत नंबर 9 में वादे किया, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, यानी इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। और जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद सुनन इब्न माजा में मौजूद है, इल्म के एक बाब का सीखना 1000 नवाफिल से बेहतर है। हजरात गिरामी, हम कितने खुश नसीब है कि हम उसी की तौफीक से दर्स कुरान की सूरत में कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं। रब की ज़ात से बाइद नहीं कि दर्स कुरान सुनने की बरकत से अल्लाह ताला हज़ारों नवाफिल पढ़ने का सवाब हमें अता फरमा रहा हो। हजरात गिरामी, आयत नंबर 32 में फरिश्तों के इज्ज़त का इज़हार इस अंदाज में हुआ, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, मौला पाकी तेरे लिए है, हमें तो बस इतना इल्म है जिस कदर तूने हमें सिखाया, बेशक तू इल्म व हिकमत वाला है। और आयत नंबर 33 में जब फरिश्तों ने अपने इज्ज़त का इज़हार कर दिया तो रब ने फरिश्तों को कहा, अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, क्या तुमसे मैं ना कहता था कि मैं जानता हूँ ज़मीन और आसमान की छुपी हुई चीज़ों को, और यकीनन मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते और छुपाते हो। ए हमारे खालिक व मालिक, तू हम सब को सही माना में कुरान का फहम अता फरमा। आमीन बिजा नबी अमीन अल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। उठो उठो कुरान। इस सिलसिले को आप हजरात देख सकेंगे हमारे YouTube चैनल वसीम ज़ियाई और हमारे Facebook पेज मरकज़ुल उलूम पर। और मज़ीद इस्लामी मालूमात और दीनी किताबों के लिए विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.wasimziai.com। सुनो सुनो अल्लाह
کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو